अस्सलाम वालेकुम। लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारेयां दा लाइक करन ते चैनल नूं सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। अगर अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं कीता ते कम ज़रा चेक के रखो जिवें अज चेक के रखा कम डीजे वाले बाबू ने। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, नोमी 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 वाला वही डीजे बाबू अज पहुंचा जनाब लम्स यूनिवर्सिटी दे विच। हाँ जी, वो जो स्टूडेंट्स ने सारे उन्होंने इकट्ठा करके बिठा के ते अपने झूठ सुनाने वास्ते गया। हाँ, जिन जिन्होंने देखा कि आ गया डीजे आ गया नाल ही वो जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया। एक तो इस्तकबाल तुसीं सुन लिया होना ना जो उन्होंने नारे ला के किया उत्थे। हाय हाय, अफसोस का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है, यकीन करो ए दिन भी आने सन। हाँ, डीजे जरा ना वो गया वे, एक तो उन्होंने इंज किया इस्तकबाल, फिर जो डीजे हाल च गया तो सारे जिन्हें स्टूडेंट्स उत्थे तकरीबन 50-60 सन तो उन्होंने जनाब जरा ना वेलकम किया डीजे नूं इंज करके कि अज फिर डीजी आइस प्यार आया है, ओए अज फिर डीजी आइस प्यार आया है, झूठां दी पंड अपने नाल लियाया है। हाय हाय हाय, बेड़े गर्क ते ठंडी सड़क हो गई डीजे दी उत्थे। हाँ, डीजे कहन लगा ओए मैं कित्थे आ गया। ओए लम्स दे विच है हाल है। हाँ खैर, डीजे बाबू ने जेड़े झूठ कड़ के लियादे सन वो बोले उत्थे, क्योंकि सारी कौम नूं पता कि जो बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। इन्हां दा ताल्लुक सच ना उन्ना ही है जिन्ना इन्हां दा ताल्लुक पाकिस्तान नाल है। हाँ, ये जिन्ना इन्हां दा ताल्लुक जमहूरीयत नाल है। हाँ, बस उन्ना की जिन्ना कवाम दे नाल है। तो वो बस सच ना तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो झूठो झूठ गंडेरियां, दो तेरियां दो मेरियां। डीजे बाबू ने उत्थे फटाफट झूठ बोले तो प्रोग्राम लंबा करना सी, लेकिन उत्थे बैठे जेडे स्टूडेंट सन, हाँ, उन्होंने इन्नी आवाजारी का इजहार किया, इन्नी आवाजारी का कि डीजे नूं समझ लग गई कि उस्ताद भज जाओ, नहीं तो इन्होंने इत्थे ही नारेबाजी शुरू कर देनी है। हाँ, यह वाला काम इन्होंने अंदर बैठी शुरू कर देना। तो डीजे बाबू उत्थों निकलिया तो बाहर स्टूडेंट खड़े सी, स्टूडेंट जेडे बाहर रह गए सन, हाँ, उन्होंने भी उत्थे डीजे नूं देख के नारे लाए। तो एकदम जरा ना डीजे नूं दरख्त नज़र आया, वो कहन लगा यार ये तो नहीं मैंने छड्डन लगे। वो दरख्त पिछे लुक गया, लेकिन स्टूडेंट ने उन्होंने फिर भी वेख लिया। डीजे दे कन्न खड़े सन। कह लो जी, डीजे इत्थे ही है, लुकिया फिरदा, फड़ लो इनू। हाँ, उन्होंने फिर घेरे, फिर घेर के ते उन्होंने फिर नारे मारे डीजे। यार यह हाल रह गया इन्हां दा, यकीन करो। पता नहीं कौन एडा दिमाग है बड़ा वड्डा, आइंस्टाइन कौन है जिहड़ा इन्हां नूं मशवरे दिंदा कि भाई जाओ जाके स्टूडेंटां नूं घेरो, अपने झूठ इन्हां नूं सुनाओ, यह मान लैणगे। भाई हाँ, ये सोशल मीडिया का दौर है। वो तुहाडे पुराने वो बंद कमरिਆਂ 'ਚ लिखे पड़े झूठ जिहड़े ने वो नहीं मनन लगे। उन्हां नूं नज़र आ रहा है तुसीं किस तरह इमरान खान की हुकूमत सुट्टी, किस तरह तुसी पूरे मुल्क ते कब्जा किया, किस तरह तुसी अदालतां जिहड़ियां ने उन्होंने अपने कंट्रोल च किया। अपने टट्टू जज इत्थे याहिया अफरीदी वर्गे ते आमिर फरूक वर्गे ते यह जिहड़ा आइनी बेंच सारा किवें तुसी मैनेज किया, अपने टट्टू विच बिठा के हर चीज़ तुसी जिहड़ी ना मैनेज कर ली। लेकिन एक चीज़ तुहाडे कोल मैनेज नहीं हुई, वो तुहाडे कोल नौजवान मैनेज नहीं हो रहे। हाँ, तो हुण उन्होंने कंट्रोल करने वास्ते, उन्होंने मैनेज करने वास्ते ये समझते हैं भी जिमें वो जज मैनेज हो गए, जिमें इलैक्शन कमीशन मैनेज हो गया, जिंज सारे ब्यूरोक्रेसी मैनेज हो गई, पुलिस मैनेज हो गई, तो जोड़े सियासतदान ने 47 वाले वो तो मैनेज ही मैनेज ने। कुछ साडी PTI दे विच भी ने, वो भी मैनेज हो गए ने। एवें ही स्टूडेंट भी मैनेज करके इन्हां दी सोच जिहड़ी वो बदल दी जाएगी। वो भाई वो तुहाडे तो कई हत्थ अगे ने। यकीन करो, मुबारकबाद है इस कौम के नौजवानों नूं कि बई तुहाडी जिहड़ा अकलो शऊर और फहम जिहड़ा ना वो इन्हां जरनैल जिहड़े बंद कमरिਆਂ 'ਚ बैठते हैं इन्हां तो ज़्यादा।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਬੜੀ ਬੁਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤੋਪ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਂ ਉੱਡਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਰ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਰਿੰਦ ਪ੍ਰਿੰਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਸ਼ੌਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭੂਸੇ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਕੋਨਮੀ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਬਤੌਰੇ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਲੂ ਬਾਟੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਓਨੈਸਟ ਇਦਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੜਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਇਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਬੇੜੇ ਗਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਮਜ਼ ਜੈਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਥੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਆ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਬਗੈਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਟੱਠੇ ਖੋਜ ਜਾਏ ਪਵਾ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਰਜਮਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਐਸੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਤਾਈਅਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ Army staff, that is General Munir, has joined us as heart and soul, and we could not have done this without him. In the same conference, Prime Minister Sharif then stated this: all our law enforcement agencies worked in strong collaboration and carried out a good strategy to eliminate the protesters. General Munir, of course, is in command of the Rangers. A number of videos and pictures are available in relation to the results of the massacre. Some brave journalists who took pictures in hospital were later subject to arrests and detention. General Munir is recently reported to have stated in an address to students that anyone who stands up against the government should be punished by chopping their hands and legs. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਦਫਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਲਚਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ 47 ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਤਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਚੂਨਾ ਭਰਵਾਇਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੱਲ ਫਿਲ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂਨਾ ਫਰਵਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਰੂਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਚੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪੜੀਏ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਫੜਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ FIR ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨੇ ਪਾਪੀ ਚੁੱਲੋ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਿੱਤਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਐਸਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹ। ਬਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਮਾਈ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 47 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ 47 ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। 47 ਉਹ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਫਜ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਰਜੀਮ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ 47 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਬਚਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਖਾਂਦੇ ਡੱਡੂ ਬਚਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਡੂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ।